মান্থের নাম্বার প্রিন্ট করবে, তাহলে পার্সেন্টেজ এইচ স্পেস দিয়ে পার্সেন্টেজ এম, এটাও করতে পারিস। চ্যাট বক্সে লিখে দিচ্ছি পরেরটা, তোরা কে শেয়ার করে দেখাবি? সুভাষিস দেখাচ্ছিস? শেয়ার করে কে দেখাবি? ম্যাম প্রেজেন্ট কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। তুই উবুন্টু দিয়ে করেছো তো? না এখনো হয়নি, তুই একবার প্রেজেন্ট নাও কর। প্রবলেম হচ্ছে। ম্যাম এভাবে করতে পারো ম্যাম, এরর দিচ্ছে, এটা ডাবল কোর্সে আমাদের স্পেসে দিতে হবে। ডাবল কোর্সে দে, ডাবল কোর্সে না তুই শেয়ার করে দেখিয়ে দে তো, আমারটা শেয়ার হচ্ছে না। স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে, প্রবলেম হচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে তোর প্রেজেন্টেশন मैम मैम शुड आई प्रेजेंट द स्क्रीन? हाँ चिराग प्रेजेंट करो। कौन सा दिखाने वाले हो? थर्ड वाला ना? हाँ दिखाओ। एक सेकंड मैम। परसेंटेज एम, परसेंटेज एच, परसेंटेज एच स्पेस परसेंटेज एम, सॉरी मैम। परसेंटेज एच स्पेस परसेंटेज एम, डबल कोट क्लोज। ठीक है मैम। मैम स्टॉप शेयरिंग करें कि रहने दे? हाँ स्टॉप शेयरिंग करो। मैम এইচ এর জায়গায় বি দিলেও তো হচ্ছে। होती पड़े ना हो। चिराग एक बात तुमसे पूछना है। Are you there? चिराग। सर। Why you have not joined my theory class? Theory class. Sir, me? Yes. Sir, because one day I was ill, and the second day I did not knew that this was your class. I didn't knew. I got the classroom message late, so that's why I didn't join. Okay. Yes, sir. This was the case. For last 1 month, I found that you are not attended the class regularly. Sir, only 2 or 3 classes I left it, and it was a double class, so it was a 6 class miss. Okay. I'll miss just 3 to 4 classes in total out of 45 classes. Okay. Yes, sir. You can check my attendance. You have taken it. Okay, I will check it. Yeah, yes, sir. ম্যাম Please continue. Okay. ম্যাম বলছি লাস্ট এক্সাম্পলে ম্যাম ওটা তো শুধু কারেন্ট মান্থ প্রিন্ট করবে, তো jan 01 যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই মে 05 তাহলে কি করবো ম্যাম? মে 05 ফুল মান্থ নেম প্রিন্ট করাতে চাইছিস? না ম্যাম সাপোজ ফেব্রুয়ারি 02 তাহলে কি করবো ম্যাম? ফেব্রুয়ারি 02? হ্যাঁ ম্যাম। ফেব্রুয়ারি পুরো মান্থের নেমটা প্রিন্ট করাবি তাই তো? না FEB ম্যাম, শুধু FEB। শুধু FEB मैम लाइक वाइज अभी चिराग जो शो किया ना मैम, এটা কারেন্ট মান্থ প্রিন্ট করা হয়েছে, তুই ফেব্রুয়ারি প্রিন্ট করাতে চাইছিস। ওকে यस मैम। তো তুই ফেব্রুয়ারি মান্থে কিভাবে যাবি এবার বল? সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি ম্যাম। তুই বল, তারপর আমি বলবো। ট্রাই কর। কে বলবি বল। ফেব্রুয়ারির ফেব স্পেস 02 কি করে প্রিন্ট করাবো? How to print Feb space 02? ট্রাই করে বল আমাকে। আচ্ছা এটা ট্রাই কর, পরের কোয়েশ্চেন আমাকে বলতে থাক তার সাথে। How to print the working directory in which command
We can print our current working directory, PWD. PWD. Next, how to create a file. How to create a file. M- Ma'am, এগুলো cat touch JD. using touch command or cat command. যারা বলেনি তাদের মধ্যে থেকে কেউ বল এবার। শ্বেতা, मैम टच कमांड touch command. Touch, then टच स्पेस फाइल नेम डॉट टीएक्सटी मतलब अच्छा। जो भी फाइल का नाम फॉर्मेट होना चाहिए touch छोड़ के और कैसे? कैट कैट Cat. कैट डायरेक्शन ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट टेक फाइल नेम सरफराज स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो हाउ टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग cat command. यस मैम जस्ट 1 मिनट आपको कनेक्ट How to create a file and write anything in that file and save this file. ম্যাম ফেভ 02 হয়ে গেছে। আচ্ছা, সারফরাজের পরে তুই দেখাবি তারপর দাঁড়া। सरफराज स्क्रीन शेयर करो Yes, ma'am. करके I haven't joined through laptop. I'm just দেবদীপ হ্যাঁ ম্যাম। টেপ 02 টা দেখা তুই ততক্ষণ। সারফরাজ ল্যাপটপ কানেক্ট করুক। ম্যাম -d then next month একদম কারেক্ট। এটা চ্যাট বক্সে পেস্ট কর। এটাকে কপি করে চ্যাট বক্সে পেস্ট কর। Ma'am, after a percentage m close, there will be a space. Space after percentage m space then -d space then within single quote next month. Ma'am, without writing any next one, there is one more command for this. দেবদীপ নেক্সট হ্যাঁ, মান্থের পরে সিঙ্গেল কোডটা ক্লোজ হয়নি তোর চ্যাট বক্সে। हाँ चिराग बोलो। मैम नेक्स्ट मंथ को हटा दे तो उसके बदले कोई कमांड इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव कमांड है क्या? ट्राई करके देखो और देख के ठीक है, मुझे बताओ। देख के मुझे बताओ। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ को हटा के देखते मैम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। আচ্ছা ম্যাম নেক্সট প্রেজেন্টিং বন্ধ করব। প্রেজেন্টিং বন্ধ কর। সারফরাজ সারফরাজ Yes, ম্যাম দেখো। ম্যাম বলছি প্রিভিয়াস মান্থেরও করা যাচ্ছে এভাবে, হুম লাস্ট মান্থ লিখলে হয়ে যাচ্ছে এখানে। লাস্ট মান্থ প্রিভিয়াস মান্থ তো করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ওটাই নেক্সটের জায়গায় লাস্ট বা প্রিভিয়াস লিখলে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বাট ম্যাম কোনো ইন্টারমিডিয়েট কিছু করতে চাইলে তখন কি করে করতে হবে? ইন্টারমিডিয়েট মানে সাপোজ ধর তুই প্রিন্ট করা ধরুন আমি এখন জানুয়ারি আমি অগাস্টেরটা করতে চাইছি, তাহলে কি করে করব? করে করবি। আবার তুই বল। ম্যাম সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি কি করে করব ওটা। এখানে তোরা নেক্সট মান্থ দিয়েছে, নেক্সট মান্থ প্রিভিয়াস মান্থ লাস্ট মান্থ দেওয়া যাচ্ছে। আগে তোরা ট্রাই কর। তাহলে সিস্টেমে যদি এরকম কিছু ডেট সেট করতে চাস, সাপোজ ধর হ্যাঁ শেলে কোনো প্রোগ্রাম লিখছিস যেটা তুই সেট করে রাখতে চাইছিস ওইটা টাইম লিমিট, তাহলে এই ডেটটাকে তো তোকে এন্টার করতে হবে। তাহলে সেই ডেটটা কিভাবে সিস্টেম নেবে? এটা তো হতেই পারে যে তুই এরকম কোন একটা মান্থের তোর এই 2021-এরই তুই অগস্ট মান্থটাকে এখানে বার সেট করতে চাইছিস, তাহলে সেটা সিস্টেম থেকে কিভাবে নিবি তুই? ম্যাম ওটাকে জাস্ট যে মান্থ নাম্বার 0 ম্যাম ঠিক তার আগের মান্থ নাম্বারটা দিতে হবে। রান করে দেখাবি। তুই আগে করে দেখে তারপর রান করে দেখাবি। এটা কার স্ক্রিন ম্যাম? এটা তারপর সারফরাজ ক্যাট কমান্ড দিয়ে একটা ফাইল
how to create a file using cat command, write anything in that file and save that file. কিভাবে করবে এটা সারফারাজ দেখাবে। সারফারাজ দেখা। Create a file, write anything in that file and save this file. Yes, ma'am, I have written. Lake, अरे शो नहीं हो रहा है तुम, अब हो रहा है। हाँ, cat, then मैम, enter पहले txt. ये मैम कंटेंट शो कर रही थी। Write anything in that file. সারফারাজ লিখছিস কিছু? Yes, ma'am. এখানে Ma'am, there might be a network issue from his side. Yes, ma'am. I have connected through GeoNet. আচ্ছা, এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে না। Ma'am, should I present? দেখাবি চিরাগ? हाँ मैम। ওকে, সারফারাজ ক্যাট কমান্ড দিয়ে ঠিকই দেখিয়েছিস, বাট বাকিটা আসছে না। ওকে, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Due to network issue, it's happened. ठीक है, लेकिन नेटवर्क इशू के लिए ये डिस्प्ले पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम शेयरिंग ऑफ कर दो। चिराग दिखाओ। ठीक है मैम। ম্যাম বলছি শুভাশিসের ডাউটটা হয়ে গেছে সলভ। হয়ে গেছে, দাঁড়া এটাকে দেখি তারপর। सरफराज शेयरिंग ऑफ कर। कर दिए हैं शेयरिंग ऑफ। स्लो है हमारा नेट। चिराग, चिराग Yes, ma'am. तुम प्रेजेंट करो। हाँ, कैट XOXTXT आप कंट्रोल सी कर देंगे। Now how to display the content of this file? मैम cat cat.x.txt cat space file है। क्या बोला मैम? कैट cat space file name. x.txt। हाँ मैम हो गया। এই অবধি আর কারোর কোনো কোয়েরি আছে? বল, ক্যাট অবধি কারোর কোনো কোয়েরি আছে? নো ম্যাম। ম্যাডাম আর ডিএম জিএডিট দিয়ে তো তৈরি করা যায়। বল। হ্যাঁ, gedit দিয়ে দিয়ে করতে পারি, gedit দিয়ে করতে পারি, vi দিয়ে করতে পারি, টাচ কমান্ড দিয়ে করতে পারি, ক্যাট কমান্ড দিয়ে করতে পারি। চার ভাবেই আমরা করতে পারি। ওকে, gedit স্পেস ফাইল নেম দিয়েও করতে পারি। নেক্সট vi স্পেস ফাইল নেম, then cat space file name, cat, then greater than symbol, then file name, then touch space file name. But what is the difference between touch and cat? touch এর সাথে cat, gedit আর vi, এই তিনটে ডিফারেন্স কি বলতো? টাচ কমান্ড ম্যাম দিয়ে কাটে তো একটা 0 KB ফাইল ক্রিয়েট করে, আর এটা কিছুই কন্টেন্ট করে না, ইট কন্টেন্টস নাথিং আর কি। এক্স্যাক্টলি, টাচ আর ম্যাম ক্যাট হচ্ছে ম্যাম এটা একটা ফাইল তৈরি করে যেটা মানে জায়গা দেয় লেখার জন্য, আর মানে কন্টেন্টটা মানে লেখার জন্য জায়গা দেয়। আর ম্যাম ভিআই হচ্ছে একটা ডিফল্ট এডিটর যেটা লিনাক্সে আছে, সেটা মানে ওটাতেও ম্যাম আমি ফাইলটা ওখানে গিয়ে রাইট করতে পারবো, মানে কমান্ড প্রম্পটে হবে না। হ্যাঁ, ঠিক, একদম ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, নেক্সট ওটা দেখাবো। দেখা। ম্যাম কোন মান্থে দেখতে চান? অগস্টেরই দেখা, 2021 এর অগস্টের।
ম্যাম যেটা মানে এটা হচ্ছে ম্যাম ওই কারেন্ট মান্থ থেকে মানে যেই মান্থ আমি দেখতে চাচ্ছি তার ডিফারেন্সটা কত সেটা ক্যালকুলেট করে লিখতে হচ্ছে আর কি ওখানে। একটা করে এগোতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ। তাহলে তোদের যদি ম্যাম এটা 7th না লিখলেও ম্যাম যদি 07 দিই তাহলেও ওটা হয়। 7 মান্থের জায়গায় 07 লিখলি হ্যাঁ Yes, ma'am, যদি তাহলেও হবে ম্যাম। তাহলে হবে। 0705 আমি anything. ওটাই করলাম। হ্যাঁ। 07 মান্থ ও আচ্ছা। স্পেস মান্থ। 7 এর পর স্পেসটাতে এটাতে হচ্ছে। হ্যাঁ নোট ডাউন করেছিস? Ma'am, then if we give 11 month, then it will print November 11. ডিসেম্বর 12। ডিসেম্বর। Okay, ma'am. 7 দিলে যদি অগস্ট প্রিন্ট করে তাহলে 11 দিলে ডিসেম্বর প্রিন্ট করবে। Okay, ma'am. আচ্ছা তোদের যদি এবার প্রোগ্রাম দেওয়া হয় যে একটা ফোল্ডারের মধ্যে কিছু ফাইল ক্রিয়েট করা আছে, ওকে, সো সাপোজ তোদের বলা হয়েছে এই মান্থ থেকে, সাপোজ ধর বলা হয়েছে তোদের মে থেকে জুলাই এই ডেটের মধ্যে যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট হয়েছে শুধু তাদের নাম ডিসপ্লে করতে, তাহলে তোরা পারবি তো এখান থেকে করতে? মে থেকে Ma'am, জুলাইয়ের question মধ্যে টা- যে ফাইলগুলো print those file names which created between the date May, between the month May to July. মে টু জুলাই মান্থের মধ্যে যে ফাইলগুলো ক্রিয়েট হয়েছে সেই ফাইলগুলোর নেম অনলি ডিসপ্লে করতে। এক্ষুনি করতে বলছি না, এটা হোমওয়ার্ক থাকবে। ম্যাম এটা তাহলে কাট করে আমাদের মান্থটাকে পিক আপ করতে হবে, মান্থটা পিক আপ করে ওই এটাও করতে পারি। রেঞ্জের মধ্যে যে কটা ফাইল আছে ওই মান্থগুলোর মধ্যে সে কটাকে ডিসপ্লে করব। সেটাও করতে পারিস। ওখানে তোর ডেটের ফিল্ডটা থেকে তুই এটাকে কাট করে নিতে পারিস মান্থটাকে। হ্যাঁ ম্যাম, তারপরে টি দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিলাম, তারপরে ডিসপ্লে করলাম আরেকটা মানে ফাইলের মধ্যে যদি চাই। যদি অন্য ফাইলে রাখতে চাস অন্য ফাইলেও রাখতে পারিস, নাহলে ওখান থেকে তুলে ডিসপ্লে করে দিতে পারিস। ওকে। আচ্ছা নেক্সট পরেরটা বলবি। ক্যাট কমান্ড হয়ে গেছে। নেক্সট হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ এলএস কমান্ড? এই যে বলিস নি সে বলবি, দাঁড়া। Listing of files and directories. তুমি চুপ করো। Sorry, ma'am. প্রীতম, প্রীতম আছিস? প্রীতম, আমি যাকে নাম ডেকে পাবো না তাকে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সও দেবো না। প্রীতম আছিস? স্নেহা, স্নেহা তো বলেছিস মনে হয়। সৌরিন, সৌরিন প্রেজেন্ট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বল হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ এলএস কমান্ড? ls command, ma'am, listing of file and directories মানে ফাইলস আর ফোল্ডার্স আলাদা আলাদা করে আসবে। ফাইলস আর ফোল্ডার্স আলাদা আলাদা করে আসে। তো এলএস কমান্ডের সাথে আর কি কি আমরা কি বলবো এটাকে, এলএস কমান্ডের সাথে আর মানে এলএস কমান্ডটাকে আর কি কিভাবে দেখতে পারি আমরা? এই ls.l মানে -l দিয়ে ডিরেক্টরির এলএস মধ্যে কমান্ড দিলে কি দেখায় আর ls-l দিয়ে কি দেখায়? ls কমান্ড দিলে ম্যাম শুধু ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স গুলো কি কি আছে এটা ডিরেক্টরির মধ্যে এগুলো দেখাবে। আর ls-l দিলে ওই বিভিন্ন এই rxw কি এক্সিকিউটেবল ফাইল কোনটা কি ফাইল টাইপ গুলো দেখাবে, ডিটেইলস দেখাবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটেইলস। আচ্ছা তুই ls-l করে একটা তোর ফোল্ডার থেকে ডিটেইলসটা দেখাতে পারবি স্ক্রিন শেয়ার করে? হ্যাঁ ম্যাম এখন কানেক্ট করা নেই বাট আমি করে দেখাচ্ছি। কানেক্ট করে দেখা।
আচ্ছা, সৌরিন কানেক্ট করুক ততক্ষণ। তোদের মধ্যে থেকে বাকি কেউ একজন বল, যারা বলেছিস তারা বলবি না কিন্তু। হাউ টু ক্রিয়েট আ ফোল্ডার অর ডিরেক্টরি, হাউ টু ক্রিয়েট আ ডিরেক্টরি using command. What is the command to create a directory? mkdir। আবার তুই বলছিস কেন? যারা বলেছিস তারা বলবি না। Ma'am, mkdir space directory name we want to create. mkdir space directory Directory name we want to create. হলো। How to remove a আর file directory? How to remove a directory? ম্যাম ওই rm কমান্ড দিয়ে rm স্পেস ওই ফোল্ডার বা ডাইরেক্টরি নেম দিয়ে। যদি মাল্টিপল ফাইল ডিলিট করতে চাই, স্পেস দিয়ে দিয়ে ফাইল space দিয়ে file name স্পেস দিয়ে ফাইলের নেম rm space দিয়ে file name। আর যদি rm স্টার দিই তাহলে rm স্পেস asterisk দিলে স্টার দিলে সবকটা ডিলিট হয়ে যাবে, সবকটা ফাইল ডিলিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি rm এর সাথে -i অপশন ইউজ করি দেন কি হবে? কনফার্মেশন Ma'am, it will give the permission to delete the file. Hello. Ma'am, it will ask for permission to delete the file if you use -i. Confirmation. Yes, ma'am. Confirmation before doing a file. How to rename a file? How to Ma'am. rename a file? Ma'am, MV old file name is A new space file. new file name. সৌরিন কানেক্ট করেছিস? সৌরিন হ্যাঁ ম্যাম, কি সব পাসওয়ার্ড চাইছে আবার। সৌরিন ছাড়া আর কে দেখাবি যারা দেখাসনি? ম্যাম আমি দেখাবো। চিরাগ দেখাবি না? আমি দেখাবো ম্যাম। मैम हम নাম দেখি শ্বেতা। না ম্যাম আমি। শ্বেতা দেখা, শ্বেতা দেখা। First দেখাবি what is the difference between ls and ls-l command. First display the difference between ls and ls-l command. কে শেয়ার করছিস এখন? ম্যাম এখন ls টিপেছি, তো আমি এখন কারেন্টলি কলেজ ফোল্ডারে আছি, তো ওখানে যা যা ফাইলস আছে সেইগুলো দেখাচ্ছে। এবার এখানে অনেকগুলো হোয়াইটেও দেখাচ্ছে আর ব্লুতে দেখাচ্ছে। হোয়াইটে যেগুলো আছে সেগুলো ফাইল আর যেগুলো ব্লুতে আছে সেগুলো ফোল্ডার। এবার আমি যদি ls-l টিপি তো ওর ডিটেলস গুলো দেখাবে, মানে ওনার গ্রুপ ওইসব rw ওইসব দেখাবে, তারপর ডেট অফ ক্রিয়েশন আরো এক্সট্রা ডিটেলস দেখাবে। আচ্ছা, ফার্স্টের কলামটাতেই দেখ rw-rw এরকম কিছু ডেটা দেখাচ্ছে। এই কলামটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? ম্যাম ওনার ফার্স্ট কলামটা ওনার রিপ্রেজেন্ট করে, মানে ওনার রিপ্রেজেন্ট করে, মানে drwx হয়। তো যেহেতু এক্স এর জায়গাটা ড্যাশ দেওয়া আছে তার মানে ম্যাম ওর কাছে এক্সিকিউটের মানে ওই রাইটটা নেই, কিন্তু rw আছে মানে রিড আর রাইটটা আছে। না, একদম ফার্স্টের কলাম লাস্টে শ্বেতা বা শ্বেতা 2 দুটো ফোল্ডার দেখাচ্ছে, তাই তো? ইয়েস ব্লু ম্যাম। কালারে দেখাচ্ছে, তার আগে ডি দেখাচ্ছে আর বাকিগুলোতে হাইফেন দেখাচ্ছে, কিছু দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ ম্যাম। এটা কি সিগনিফাই করছে? ম্যাম ডি মানে তো ডাইরেক্টরি, ওর জন্য মানে এই শ্বেতা বা শ্বেতা 2 তে যেহেতু ডি দুটোতেই ডি আছে মানে ডিরেক্টরি। এবার তারপরে 3 মানে তিনটে, যদি ফার্স্ট তিনটে কলাম দেখি তো ফার্স্ট তিনটে হচ্ছে ওনার, তারপরে তিনটে হচ্ছে গ্রুপ, তারপরে তিনটে হচ্ছে আদার্স। তো মানে আমি এইটা যদি ইয়েস ম্যাম। ওনার গ্রুপ আদার এইগুলো কি জিনিস এগুলো? মানে ওনারের কাছে অ্যাক্সেস করার রাইট আছে কিনা ম্যাম শিওর না, আমি ভুলে গেছি।
মানে অ্যাকচুয়ালি এটাকে শিওর না। এটাকে একটা কমান্ডে কি বলে, মানে কমান্ডে নয়, এটাকে একটা কথায় তুই কি বলবি এটা? ক্যাটাগরিজ হ্যাঁ, আমি ক্যাটাগরি, ভুলে গেছি। ফাইল হ্যাঁ, category। পারমিশনের ক্যাটাগরিজ ফাইল পারমিশন পারমিশন ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, ফাইল পারমিশন ক্যাটাগরি, তিনটে ক্যাটাগরি হয়, ইউজার, ওনার, গ্রুপ আর আদার, তাই তো? ওনার, গ্রুপ আর আদার তিনটে ক্যাটাগরি হয়। তাহলে ফাইল পারমিশন, আমাদের ফাইল পারমিশনের জন্য যে কমান্ড ইউজ করা হয় সেটা কি? ম্যাম chmod। chmod, ওকে ফাইন। আচ্ছা, এবার তুই অফ কর। ইয়েস ম্যাম। নেক্সট বলবি হাউ টু আমি অ্যাসাইন। ম্যাম একটু ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি যে নেক্সট, যেহেতু আমার থিওরি ক্লাস মোটামুটি সিলেবাস আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি, সেই জন্য আমি ফার্স্টে আগে একটা ইয়ে করব, তোমাদের যেটা অপারেটিং সিস্টেমের প্রসেস ম্যানেজমেন্ট, এটাকে ভালো করে পড়ে রাখবো, এখান থেকে একটা ভাইবা নেবো নেক্সট একটা বা দুটো ক্লাসের মধ্যেই, যে কোনো দিন নিতে পারি, রেডি থাকবে, প্রিপেয়ার থাকবে, প্রসেস ম্যানেজমেন্ট। ওকে, আচ্ছা নেক্সট, এবার তাহলে বল হাউ টু অ্যাসাইন আ পারমিশন অর হাউ টু রিমুভ আ পারমিশন ফ্রম a specific category. How to assign a permission or how to remove a permission for a specific category. ম্যাম ইউজিং chmod তুই বলছিস, বলবি না, চুপ কর। ম্যাম ম্যাম আমি যদি ওনারকে দিতে চাই তাহলে chmod, মানে সাপোজ আমি ওনারকে রাইটার এক্সিকিউটর পারমিশন দিতে চাই, তাহলে chmod u প্লাস wx। u মানে হচ্ছে ওনার। এবার সিমিলারলি আমি বলবেই দাঁড়া, অনেকে বলেনি, তার আগে বলবে। কোথায় গেল? সুভাষিস বলেছিস। সৌভিক বিশ্বাস আছিস? সৌভিক ক্লাসে আছিস? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। How to assign a permission or how to remove a permission for a specific category. ম্যাম chmod দিয়ে করে তো, chmod যদি ইউজারকে দিতে মানে Suppose ওনারকে তুই দিতে চাইলে, হ্যাঁ ওনারকে তুই রিড, রাইট, এক্সিকিউট তিনটে পারমিশনই দিতে চাইছিস। So how to write this command? If you want to assign read, write and execute permission to owner, how to write this? How to write this? If you want to assign read, write and execute permission to owner, how to write this? ম্যাম chmod প্লাস u প্লাস r। কে বলছিস কি? কেউ কি প্রম্পট করে দিচ্ছিস ওকে? না ম্যাম, একা ম্যাম। একা? আচ্ছা, সে তো বাড়িতে জানি। হ্যাঁ, বল। chmod প্লাস u প্লাস স্ক্রিন r। শেয়ার করে দেখাতে পারবি? স্ক্রিন শেয়ার করে দেখা। স্ক্রিন শেয়ার করলে ম্যাম ওই কি বলে, ল্যাপটপ হ্যাং করার প্রবলেম হয় ম্যাম। আচ্ছা বল, chmod প্লাস u প্লাস r chmod প্লাস u প্লাস r প্লাস w প্লাস x। ম্যাম ভুলে গেছি ম্যাম, মানে মনে করে বলছি। w প্লাস x, তারপর ম্যাম ফাইল নেমটা, যে ফাইল নেমটাকে আমি এডিট করতে মানে যাকে পারমিশন দিতে চাইছি যে ফাইলটার উপরে। আর কে বলবি? কোশ্চেনটা কি বললেন? হাউ টু অ্যাসাইন রিড, এক্সিকিউট chmod ইউ ইউজ করব ওনারের জন্য, জি ফর গ্রুপ, ও ফর আদার্স, এবার অ্যাড করার জন্য প্লাস, রিমুভ করার জন্য মাইনাস, এন্ড যদি সেট করতে হয় তাহলে ইকুয়াল টু। তো লিখবো chmod u is equals to rwx, যদি লিখি তাহলে সেট হয়ে গেল। এবার প্লাস w করলাম তো রাইট দিয়ে দিলাম, মাইনাস আর করলাম তো রিড সরিয়ে দিলাম, আর অল করতে গেলে এ লিখতে হয়। স্পেস দিয়ে ফাইল নেম। আচ্ছা, এবার
ls-l এই কমান্ডটাতে কি কি দেখায় বলতো? ls-l করলে অনেক অনেক কিছু দেখায়, ডিটেলস। প্রতিটা কলাম ধরে বলতে পারবি কি কি দেখায়? কে বলতে পারবি এটা? কতগুলো টোটাল নাম্বার অফ কলাম কতগুলো, আর প্রতিটা কলামে কি দেখায়? ls-l করলে যে রেজাল্টটা, যে আউটপুটটা দেখায়, কি কি দেখায় তার ডিটেলসটা। ম্যাম ফার্স্টে ফাইল পারমিশনস গুলো শো করে, ম্যাম তারপর ফাইল সাইজ ইন বাইট। শেয়ার করে দেখা, তাহলে বাকিরাও সবাই দেখতে পাবে, যাদের ক্লিয়ার নেই তাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এক মিনিট ম্যাম। স্ক্রিনশট করছি, জাস্ট মিনিট। স্ক্রিনশট। Ma'am, can you repeat what you just said? If you write ls-l, then what will print? What will print? The details of all the files and folders in this particular directory, right? Yes, ma'am. So the output of ls-l, what information it contains? Sir, ma'am, it contains the file permissions and in which folder it is there. How many number of columns? How many number of columns? And how many number of columns? And details of all the columns. Yes, ma'am. অভিরূপ দেখাচ্ছিস? ইয়েস ম্যাম, স্ক্রিন শেয়ার করেছি, দেখতে পাচ্ছেন? ম্যাম টোটাল 9টা কলাম শো করে মোস্ট প্রবাবলি। টোটাল 9টা কলাম শো করে, কিন্তু কলামগুলোর তো স্ক্রিন আসছে না অভিরূপ। Ma'am, can I present? I have done already. সেটা अभिरूप प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा मैम। तुम यहाँ देख के बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम प्रेजेंट करना। ठीक है मैम। অভিরূপ তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। That's why तभी बोला मैंने। আমি আর স্ক্রিন শেয়ার করছি, জাস্ট মিনিট। যে দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ আসছে। हाँ दिख रहा है। चल मैम বল, ডিটেইলস বল। ম্যাম ফার্স্ট এটা তো আমাকে শো করছে যে কোনগুলো ডিরেক্টরি আর কোনগুলো ফাইলস, দেন কার কাছে কোন কোন রাইটস গুলো আছে, যে কার কাছে রাইট, রিড এন্ড এক্সিকিউট পারমিশনস গুলো ম্যাম শো করছে। তারপরেরটা ম্যাম 8 to 10 আই থিংক নাম্বার অফ ফাইলস প্রেজেন্ট ইন দ্য ডিরেক্টরি ওটা শো করছে। তারপরে ম্যাম দ্য ওনার নেম শো করছে, একটা ওনার নেম এন্ড দুটোই প্রবলি ওনার নেম শো করছে। Then file size, then creation month, then it's a time. Creation month, date, then time, and then file names. Then name of the file. ম্যাম একটা সিস্টেম ওনার আর একটা ম্যাম যে ইউজার যে এডিটটা করেছে ফাইলটা, সেকেন্ডটা ম্যাম ওইটা দুটো আলাদা, মানে অভিরূপ দেখাচ্ছে একটা সিস্টেম ওনারের নেম আর একটা হচ্ছে যে এডিটটা করেছে। First is system owner name, then যে ক্রিয়েট করেছে তার নেম, যে ক্রিয়েট করেছে হ্যাঁ, এডিট বা ক্রিয়েট করেছে যে তার নেম। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক ম্যাম আপনি ম্যাম আগের কোশ্চেনটা বলেছিলেন যে সবাইকে পারমিশন দিতে, মানে ওনারকে সব পারমিশন গুলো দিতে, ওটা তো অক্টাল নোটেশন দিয়েও হয়। হ্যাঁ এর পরে কোশ্চেনটাই তো করব, এরপর দাঁড়া। ওকে এটা কি দেখাবে এরপর? ঠিক আছে অভিরূপ তুই স্টপ কর। ওকে ম্যাম। Chirag? Yes ma'am. Yes ma'am. Chirag, the next, show me how to give only read and execute permission to a file for group and others. I'm Read and execute permission for group and others. Using octal notation. Give all permission to owner. Give read and execute permission to group and other. Okay ma'am.
using octal notation. ম্যাম বলবো কি? আচ্ছা সুভাষিস, তুই ততক্ষণ বলতো আমাকে অক্টাল নোটেশনে রিড রাইট আর এক্সিকিউটের একটা টেবিল বুঝিয়েছিলাম, হ্যাঁ মনে ম্যাম, আছে? হ্যাঁ ম্যাম, বোঝাতে পারছো এটা? রিড রাইট আর তোর হ্যাঁ ম্যাম, অক্টাল নোটেশন, অ্যাজ এটা অক্টাল নোটেশন, তাই অক্টাল নোটেশন মানে এর ভ্যালু 0 to 7 এর মধ্যে বিলং করবে, 7 তাই তো? যাবে। আচ্ছা 0 to 7 মানে রিড রাইট আর এক্সিকিউটের পারমিশন 0 to 7 এর মধ্যে কত কত হতে পারে, ওটা টেবিল ফরম্যাটে বোঝা। হ্যাঁ ম্যাম, ফার্স্ট 0 এর জন্য রিডেও 0, রাইটেও 0 এন্ড এক্সিকিউটেও 0, মানে দেয়ার ইজ নো পারমিশন, কারোর কাছে কোনো পারমিশন নেই। একটা এডিটর শেয়ার কর, একটা এডিটরে লিখে বোঝা, রিড রাইট এক্সিকিউট তিনটে লিখে বোঝা। ম্যাম স্ক্রিনটা শেয়ার করতে তো প্রবলেম হচ্ছিল। স্ক্রিন শেয়ার করতে প্রবলেম হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, দাঁড়ান আমি তাহলে ফটো তুলে আমি দেখাচ্ছি। ফটো তুলে দেখাবি? হ্যাঁ তাই দেখা, ফটো তুলে দেখা। অক্টাল নোটেশনে রিড রাইট আর এক্সিকিউটের ভ্যালু 0 to 7 এর মধ্যে যে বিলং করছে, 0 হলে কত, 1 হলে কত, 2 হলে কত, মানে রিড রাইট আর এক্সিকিউটের ভ্যালু কত হচ্ছে সেটা টেবিল ফরম্যাটে। 1 is equal to execute, 2 is equal to write, read is equal to 4, হ্যাঁ and then একদম। 4 to 1 is read plus write plus execute is equal to 7. On Ma'am, 755. Ma'am, Ma'am. $CHMOD 755. Any file name .txt. करेक्ट चिराग, एकदम ठीक है, गुड। मैम बट हो क्यों नहीं रहा मेरे? एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करे। हाँ प्रेजेंट करो। আপনি বলেন যে ওনার বাদে গ্রুপ এন্ড আদার্স কে ওনলি এক্সিকিউট অর রিড এন্ড এক্সিকিউট? রিড এন্ড এক্সিকিউট পারমিশন দিতে হবে তোর ওনার আর সরি গ্রুপ আর আদার্স কে, আর ওনার কে অল পারমিশন। তাহলে 7 ডাবল हो नहीं रहा मैम। chmod স্পেস 755 ম্যাম ও এক্সট্রা ডলার দিয়েছে সিএইচ মোডের আগে, সি এর আগে একটা এক্সট্রা ডলার দিয়েছে, ওই জন্য ওটাকে আবার একটা ডলার দিয়েছিস কেন চিরাগ? सॉरी मैम। শুভাশিস হলো? হ্যাঁ ম্যাম, मैम पता कैसे चलेगा हुआ कि नहीं हुआ मैम? শুভাশিস ls-l क्या सॉरी? ls space hyphen l। अच्छा चिराग कुछ बोल रहे हो तुम? अच्छा ये तो ये लास्ट में दिखाया वो ना, पीछे से वाला फाइल रखो। हाँ देखो, हाँ ये डायरेक्टरी x.txt, इसमें फर्स्ट कॉलम के लिए देखो rwx 3 ही दिखा रहा है। हाँ मैम सेकंड कॉलम के लिए सिर्फ rx और थर्ड कॉलम के लिए भी rx। ठीक है। हाँ শুভাশিস হয়েছে লেখা? হ্যাঁ ম্যাম লেখা আছে আমার কাছে অলরেডি, আমি ফটো তুললাম, ও এতক্ষণ তো শেয়ার করছিল ওর জন্য। ও আচ্ছা চল এবার বোঝা। ম্যাম আমি মোবাইলে স্ক্রিন শেয়ার করছি। এখান থেকে তুই দেখা তাহলেই হবে। ম্যাম ইটস দ্য টেবিল। ম্যাম 0 এর জন্য ম্যাম রিড এন্ড রাইট এন্ড এক্সিকিউট মানে देयर इज নো পারমিশন। দেন 1 এর জন্য 001 মানে রিডে 0, রাইটে 0 আর এক্সিকিউটে 1, তার মানে অনলি এক্সিকিউশনের পারমিশন আছে, মানে যাকে আমি দিতে চাইছি। আর 2 এর জন্য 020 সরি হ্যাঁ 020, তার জন্য আমার মানে অ্যাকচুয়ালি 010 হয়, তার জন্য আমার এখানে রাইটের পারমিশন আছে, অনলি রাইটের পারমিশন। তারপর ম্যাম এখানে আছে 3, এখানে আপনি বলেছেন 011 এর জায়গায় আমরা এখন 21 লিখেছি, তো এখানে ম্যাম 2টা কেন লিখলাম ম্যাম এটা আমি ঠিক জানি না, কেন লিখলেন এটা? এটা কেন লিখলাম মানে রাইটের ভ্যালু 2 সেই জন্য। ওকে ম্যাম, রাইটের ভ্যালু 2 মানে আগের বার রাইটের ভ্যালু 2 ছিল বলে তার জন্য। হ্যাঁ রাইটের ভ্যালু তো 2ই, রাইটের ভ্যালু 2, রিডের ভ্যালু 4 আর এক্সিকিউটের ভ্যালু 1। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে, তাহলে 0 to 1 তার জন্য ম্যাম রাইট এন্ড এক্সিকিউশনের পারমিশন, যেহেতু 2 and 1 মানে রাইট এন্ড এক্সিকিউটেড 2 and 1 রয়েছে। দেন 4 এর জন্য রিডের ভ্যালু 4 আমার, ওর জন্য 400, ওর জন্য অনলি রিড পারমিশন পেয়েছে। অ্যান্ড রিডের ভ্যালু এখানে 5 এর জন্য রিড অ্যান্ড
মানে 401 তার জন্য আমার রিডের পারমিশন অ্যান্ড এক্সিকিউটিভের পারমিশন পেয়েছে, অ্যান্ড দেন 6 এর জন্য 420 ওর জন্য রিড অ্যান্ড রাইটের পারমিশন পেয়েছে, যেহেতু রিড অ্যান্ড রাইটে 4 and 2 রয়েছে, অ্যান্ড 7 এর জন্য অল পারমিশন, যেহেতু তিনটে কলামই ভর্তি রয়েছে 4 to 1। ওকে, আচ্ছা এবার সুভাষিস বলেছিস, এবার সুভাষিস বল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিমুভ all permission from others and give all permission to owner and group, what will be the command? Owner আর group কে all permission দেবো আর others কে all permission তুলে নেব। ম্যাম এই অক্টাল নোটেশন দিয়ে? অক্টাল নোটেশন দিয়ে। আমি দুজনকে অল পারমিশন দেব আর ওনার কার্ড দিয়ে ম্যাম তুলে নেব। ওনার আর গ্রুপ কে অল পারমিশন দেবো আর আদার্স কে অল পারমিশন তুলে নেব। তাহলে অক্টাল নোটেশন 770 filename.txt chmod 770 filename.txt। ঠিক, স্ক্রিন শেয়ার অফ কর। How to print the number of words in a file? How to print the number of words in an existing file? যারা বলেছিস তারা না বলে, যে বলিসনি এখনো যারা, তাদের মধ্যে থেকে কেউ বল। ম্যাম WC file name. WC file name. It will print number of words. Count the number of words. We want মানে only words, lines and characters. but we only want to print the number of words. Only words. Only words. Okay, ma'am, try করছি। Number of words in an existing file. শ্রমনা আছিস? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আমি ট্রাই করছি। আমি কেন ফার্স্টের কলামটাতে লাইন, তারপর ওয়ার্ডস। হ্যাঁ, লাইন, ওয়ার্ডস, তারপরে কি আসে? ক্যারেক্টার আর ফাইল নেম। কিন্তু শুধু ওয়ার্ডসটা দেখছি, ট্রাই করছি না। সায়ন্তিকা আছিস? ম্যাম WC -W, WC -W, তারপর দেন ফাইল নেমটা WC -W, তারপর WC -W, তারপর হচ্ছে যেটা আমার টেক্সট ফাইল যেটা আমি ক্রিয়েট করেছি সেই ফাইলের নেমটা। রান করে দেখ, দেখে আমাকে বল। ওকে ম্যাম। ম্যাম আমি স্ক্রিনশট রান করে দেখব। আচ্ছা, if we want to print number of lines, WC -L. WC -1. If we want to print number of lines and characters, number of lines and characters, what বাদ দিয়ে? Number of lines and characters. Ma'am, WC -L -C. -L -C আলাদা আলাদা করে দিতে লাগে না, -LC একসাথে দিতে। হ্যাঁ ম্যাম, -LC দিলে হয়ে যাবে। যদি দুটো পরপর বসাই আমরা, তাহলে বল। LC না LM ম্যাম? LM লাগবে, LC দিয়ে হবে না। LM লাগবে তো। LC তো যে বাইটস। হ্যাঁ, C ক্যারেক্টার, নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস দেবে তো 21, মানে আমার 21 বাইটস দেবে, C দিলে বাইটস দেবে, বাইটস দেবে, ক্যারেক্টার দেবে, LM দিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক, C দিলে বাইটস দেবে, কারণ ওটা ফার্স্টে দেখায় নাম্বার অফ লাইনস, দেন নাম্বার অফ ওয়ার্ডস, দেন নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস নয়, এটা নাম্বার অফ বাইটস দেয়। আচ্ছা, নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন বল। এটা করে দেখেছিস? কেউ পারিসনি এখন অবধি আছিস? मैम ये तो सेम दे रहा है, LC और LM दोनों से सेम आंसर आ रहा है मैम। LC और LM दोनों सेम आ रहा है मैम। कौन दोनों में? किन माने WC माइनस LC और LM में दोनों में सेम आंसर आ रहा है मैम। LC में वो नंबर ऑफ बाइट्स देते हैं, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स काउंट करके वो देता है, और N में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके देता है। M की N। N। अच्छा मैम।
So next, how to copy a file into another file. How to copy a file into another file, another destination. Copy a file from one destination, from a source to destination. ম্যাম আমরা যদি Ma'am, সিপি CP করি, বল। সিপি সিপি, হ্যাঁ সিপি কমান্ড দিয়ে কি করে লিখবো বল? সিপি স্পেস ফাইল নেম অর ফোল্ডার নেম, তারপর তারপর এটাকে কপি করে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছিস। হ্যাঁ, তারপরে সিপি দিয়ে ফাইল, একটা ফাইল 1 এর নাম দিলাম, নেক্সটে ফাইল 2 এর নাম দিলাম। সাপোজ ধর তোর হোম ডিরেক্টরিতে, তোর ইউজারের হোম ডিরেক্টরিতে একটা a.txt নামে ফাইল আছে, এটাকে তুই কপি করে অন্য আরেকটা পাথে নিয়ে যেতে চাইছিস, কিভাবে লিখবি? ম্যাম $cp স্পেস ফাইল 1 স্পেস ফাইল 2। সেম ফাইলই তো, একটা ফাইলকেই কপি করে একটা সোর্স থেকে অন্য একটা ডেস্টিনেশন, মানে যেখানে সোর্স সেখান থেকে অন্য ডেস্টিনেশনে তুই পাঠাতে চাইছিস। সাপোজ তোর, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি Ma'am, CP space file name space backslash directory name, directory path সিপি স্পেস ফাইল নেম space backslash directory path. ব্যাকস্ল্যাশ ডিরেক্টরি পাথ। হ্যাঁ, যদি এটা কারেন্ট ডিরেক্টরিতে হয় তাহলে ম্যাম ডট দিতে হবে। কারেন্ট ডিরেক্টরি হলে ডট দিতে হবে। সাপোজ ধর তোর একটা ফাইল আছে স্ল্যাশ হোম, চ্যাট বক্সে লিখছি, হ্যাঁ, স্ল্যাশ স্টুডেন্ট স্ল্যাশ x.txt, এটা তোর সোর্স। x.txt টাকে তুই কপি করবি, কোথায় কপি করবি? সেকেন্ড পাথে তুই কপি করবি। So what will be the command? Ma'am, CP location 1 space location 2. CP location 1 space location 2। আচ্ছা, দুটোতেই তো হোমটা আমার কমন, তাহলে দিতে লাগবে এটা? ম্যাম হ্যাঁ দিতে লাগবে। যদি আমি হোমের বাইরে থাকি কিংবা অন্য কোনো ডিরেক্টরিতে থাকি, দেন হোমটা আমাকে দিতে লাগবে। তোমরা বলবি কিছু? না ম্যাম, ওটাই বলছিলাম। আচ্ছা, what is the use of CMP command? What is the use of CMP command? Ma'am, it will compare the file. Compare two files. Yes, ma'am. Compare two files. How to come? What is the difference? What is the use of com command? Ma'am, common. Compare two files. If there is no mismatch, then it will print column 1, column 2, column 3. এরকম হয় ম্যাম। কোনটাতে? কমেতে? হ্যাঁ ম্যাম, কমে। COMM। হ্যাঁ ম্যাম। আর কেউ বলবে কমে? ম্যাম ফার্স্ট কলামটা ডিসপ্লে করে ইউনিক ইন ফাইল 1 বাট নট ইন ফাইল 2, সেকেন্ড কলামটা ডিসপ্লে করে ইউনিক ইন ফাইল 2 বাট নট ইন ফাইল 1, আর থার্ড কলামটা ডিসপ্লে করে কমন ইন বোথ। এক্স্যাক্টলি, ঠিক বলেছিস। আর কম্পেয়ার করে কি? ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার? বাইট বাই বাইট। Byte by byte. Byte by byte. ঠিক। What is the difference between single dot and double dot? What is the Single difference? dot. Ma'am, single dot means current. Current location and double dot means parent directory. Single dot represents current Current directory.
and double dot represent parent directory. Parent directory. So what is the difference between cd double dot and cd double dot slash double dot? Ma'am, CD double dot is one level up, আর ওটা and 2 CD level up. and that is two level up. আর যদি স্ল্যাশ দিয়ে আবার দুটো ডট থাকে তাহলে From current to home directory. level up. how to remove directories. How to remove directories. RMDIR. RMDIR. ডিরেক্টরিটা যদি এমটি না হয় তাহলে ডিলিট করতে পারি? If the directory is not empty, then how to remove these? If the directory is not empty, then how to remove the directory? Suppose that the directory মধ্যে তিনটে ফাইল আছে বা আরো একটা ডিরেক্টরি আছে, then how to remove these directory? If a directory contains some files and folders within this directory, then how to remove these directory? rm-r rm-r r কি রিপ্রেজেন্ট করে? মারটা হচ্ছে ম্যাম এটা ডিরেক্টরির ভিতরকার সাব ডিরেক্টরিজ গুলো রিমুভ করে দেবে। আয়ুষ, তোর গলা শোনা যায়নি কেন আজকে অনেকক্ষণ থেকে? তুই বলিসনি কোনো আনসার? ম্যাম বলেছি ওই মাইক্রোফোনে তো আসতে শোনা যায় না। আসতে শোনা যায় না? আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়া, কি বার বল। টি কমান্ডের কাজ কি বল? ম্যাম কি? টি টি ডাবল ই টি কমান্ডের কাজ কি? What is the use of T command? T-double-E. T-double-E. Ma'am, display the output and save the output in a file. How? Explain with example. Ma'am, $WHO hash e dot t and the file name. Hash রান কর চিরাগ রান করে দেখা। হ্যাশ দিয়ে কোথায় কি করবি দেখি। হ্যাশ নেই ম্যাম, সরি হ্যাশ নেই, বার পাইপ रन कर रहा है, রান করে দেখা। রান করে দেখা চিরাগ। हाँ दिखा रहे। मैम एक सेकेंड, दिक्कत हो रहा है मैम, एक सेकेंड। नो अभी समझाओ क्या क्या हुआ इसमें। क्या हुआ इसमें? हु कमांड का काम क्या है? मैम हु कमांड नहीं होगा मैम, जैसे जैसे कोई भी फाइल नेम tw.txt कर देंगे बस। कोई भी फाइल नेम
हाँ .txt कर देंगे, t फाइल नेम .txt कर देंगे। तो टी कमांड का काम क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। टी कमांड का काम क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैम आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तुमने जो हु लिखा, हु हाँ की जगह तुम और कुछ भी कमांड भी लिख सकते हो, लेकिन हु कमांड है, यहाँ पे टी भी एक कमांड है, यहाँ पे एक पाइप भी है और यहाँ पे एक फाइल भी है x.txt। तो ये तीन मिलके कर क्या रहा है? मैम नहीं पता। नहीं पता लॉग्ड इन यूजर तो पता কে বলতে পারবি বল? আয়ুষ ম্যাম বলতে পারবি? আয়ুষ বলতে পারবি? ম্যাম বলবো? লগড ইন কমান্ড দেখায়। কে বলবি? আচ্ছা আয়ুষ বলতে পারবি? না ওটা জানি লগড ইন কমান্ড দেখায়। সিস্টেম নেম আর শুনতেই পাচ্ছি না। অভিষেক বলবি? সিস্টেম নেম টাইম আর ডেট। বল। সিস্টেম নেম টাইম আর ডেট। সিস্টেম নেম টাইম আর ডেট হু কমান্ড দিয়ে। এই তো হু কমান্ডের কাজ কি? হু কমান্ডের কাজ কি? ম্যাম টি এরটা বল। ইউজার দেখায় ম্যাম। ই হচ্ছে ডিরেক্টলি হচ্ছে ওই এটাকে হচ্ছে ফাইলটাতে গিয়ে পেস্ট করে দিচ্ছে এই কমান্ড দিয়ে। মানে ম্যাম একটা কমান্ডের ইনপুট আরেকটা কমান্ড আরেকটাতে একটা কমান্ডের ইনপুট আরেকটা কমান্ডের আউটপুট দেয়। ইনপুট দিচ্ছে দিয়ে কাজ করছে। পাইপ ইজ ইউজড ফর রিডিরেকশন, মানে হু দিয়ে আউটপুটটা বেরোচ্ছে ওটা টি অ্যাজ ইনপুট নিচ্ছে, নিয়ে ওটা ডিসপ্লেও করছে প্লাস ওই যে x.txt ফাইলটাতে সেভ করছে। এক্স্যাক্টলি। এবার যদি টি কমান্ডটা না দিতাম তাহলে কি হতো বল? সমনা বল। টি কমান্ড দিতাম না তাহলে কি হতো? অনলি হু দিয়ে পাইপ দিয়ে user.txt দিয়েছি, কি হবে? ম্যাম তাহলে তো ম্যাডাম তো দেখাচ্ছে ফাইল খুঁজে পাচ্ছে না। ম্যাম কমান্ড ডট ফাউন্ড। কমান্ড নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে। তাহলে মাঝখানে যে পাইপটা রয়েছে এটার কাজ কি বল তাহলে? রিডিরেকশন করে, মানে হু এর আউটপুটটা টি এর ইনপুট, মানে দুটো কমান্ড একসঙ্গে দিলে তখন ইউজ করতে। হ্যাঁ, দুটো কমান্ড যখন আমরা মোর দ্যান ওয়ান কমান্ড, দুটো কেন মোর দ্যান ওয়ান কমান্ড যখন আমরা ইউজ করি তখন আমাদের এই রিডিরেকশনটা দিয়ে আমাদের ইউজ করতে হয়, তাই তো? তাহলে যদি আমরা পাইপের লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুদিকেই আমাকে কোনো কমান্ড থাকতে হবে। তো যদি আমরা টিটা তুলে দিই তাহলে user.txt তে একটা ফাইল নেম, সো এই ফাইল নেমটা কোনো কমান্ড খুঁজে পাবে না পাইপের রাইট হ্যান্ড সাইডে, তাই এটা এক্সিকিউট করবে না, এরর দেখাবে। আর হু কমান্ডের টি কমান্ডের কাজ হলো, একদম ঠিক বলেছিস তোরা, এটা টি কমান্ড হচ্ছে যদি আমরা হু কমান্ড দিই, হু কমান্ড মানে হু লগড ইন দ্য সিস্টেম, তাই তো? কে কারেন্টলি লগড ইন হয়ে রয়েছে, হু কমান্ড দিয়ে যে সিস্টেম ইউজার যে তার ইনফরমেশন শো করছে। এই হু কমান্ডের ইনপুটটা টি কমান্ডের কাজ হলো টি এর পরে যে ফাইল নেমটা দেওয়া হচ্ছে সেই ফাইল নেমেও সেভ হচ্ছে, ওই ফাইলটাতেও সেভ হচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ক্রিনেও প্রিন্ট করছে। অনলি হু দিলে এটা শুধুমাত্র স্ক্রিনে প্রিন্ট করতো, এটা যে ফাইলের নেমটা দিয়েছি ওই ফাইলেও সেভ হয়েছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ক্রিনেও প্রিন্ট করেছে। আচ্ছা নেক্সট, সাপোজ উই ওয়ান্ট টু ম্যাম পাইপটা একবার এক্সপ্লেন করবেন? বল কোনটা? পাইপের ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করবেন, আমি ভুলে গেছি। পাইপটাকে রিডিরেকশন বলা হয়। রিডিরেকশন মানে যখন মোর দ্যান ওয়ান কমান্ড আমরা একসাথে ইউজ করতে চাই। এখানে দুটো কমান্ড ইউজ করেছি, কি কি? একটা হু কমান্ড ইউজ করেছি, একটা টি কমান্ড ইউজ করেছি। তো হু আর টি দুটো কমান্ডকে তো আমরা একসাথে ইউজ করতে পারি না, তখন আমাকে একটা রিডিরেকশন দিতে হয়। রিডিরেকশন মানে কার কাছ থেকে ইনপুটটা আসছে কার আউটপুট হিসাবে যাচ্ছে, মানে একটার আউটপুটটা অন্য একটা ইনপুট হিসাবে নিচ্ছে, তাই তো? এখানে দেখ ফার্স্টে হু কমান্ডটা রান করছে, হু কমান্ডটা রান করলে তার যে আউটপুটটা সেটা কোথায় যাচ্ছে? টি কমান্ডে যাচ্ছে। টি কমান্ডের কাজ কি? টি কমান্ডের কাজ হচ্ছে টি এর পরে যে ফাইল নেমটা আছে ওই ফাইল নেমের মধ্যে ওই আউটপুটটাকে সেভ করা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওটাকে স্ক্রিনে প্রিন্ট করা। তাহলে রিডিরেকশন করার জন্য পাইপটা ইউজ করি আমরা। আচ্ছা নেক্সট, সাপোজ তোদেরকে বলা হয়েছে যে তোদের একটা এক্সিস্টিং ফাইল রয়েছে, বা ls-l করলে আমরা কিছু একটা আউটপুট পাই, তাই তো? তো ls-l করলে তোর নাম্বার অফ ফাইলস কতগুলো রয়েছে কারেন্ট ডিরেক্টরিতে সেটা তোকে প্রিন্ট করাতে হবে, বাট ইন দিস ফরম্যাট। আমি কমান্ড ইয়েতে চ্যাট বক্সে লিখছি, এটা যে ফার্স্ট করে দেখাতে পারবি তার ক্রেডিট মার্কস আছে। হ্যাঁ,
এই ফরম্যাটে প্রিন্ট করতে হবে। তোদের যে কারেন্ট ডিরেক্টরি রয়েছে, সাপোজ সেখানে 5টা ফাইল থাকতে পারে, 2টো থাকতে পারে, 10টা থাকতে পারে, নাম্বার অফ ফাইলস প্রিন্ট করবে। দেয়ার আর নাম্বার অফ ফাইলস ইন দি ডিরেক্টরি। শুধু 5 এর জায়গায় তোদের যতগুলো ফাইল আছে এইটা প্রিন্ট করবে। সো হাউ টু প্রিন্ট দিস? আরেকবার কোশ্চেন রিপিট করুন। কোয়েশ্চেনটাতে হচ্ছে তোকে আনসারটা দেখাতে হবে দেয়ার আর তোর কারেন্ট ডিরেক্টরিতে নাম্বার অফ ফাইলস কতগুলো রয়েছে সেই কাউন্টটা, দেন ফাইলস ইন দ্য ডিরেক্টরি। তাহলে দেয়ার আর এই লেখাটা দেখাবে, দেন তোর কারেন্ট ডিরেক্টরিতে নাম্বার অফ ফাইলস দেখাবে, স্পেস দিয়ে ফাইলস ইন দ্য ডিরেক্টরি। তাহলে 5 এর জায়গায় তোর কারেন্ট ডিরেক্টরিতে নাম্বার অফ ফাইলস দেখাবে, নাম্বার অফ ফাইলস আর ফোল্ডার্স, number of files or folders. আমি যেখানে ব্ল্যাঙ্ক দিয়েছি সেখানে ব্ল্যাঙ্কের জায়গায় তোদের নাম্বার অফ ফাইলস অর ফোল্ডার্স ডিসপ্লে করবে, টোটাল নাম্বার অফ ফাইলস অর ফোল্ডার্স। मैम ls pipe wc minus l পুরোটা বল। ls পুরো এই লেখাটা আসবে, পুরো এই লেখাটা আসবে দেয়ার আর দেন নাম্বার অফ ফাইলস এন্ড ফোল্ডার্স ইন দ্য ডিরেক্টরি, इन द करेंट डिरेक्टरी। सिर्फ नंबर आ रहा है, मतलब देयर आर लिखा हुआ नहीं है। मैम इको यूज कर लेंगे उसके लिए। बोल अब्दुल बोल। मैम इको देयर आर, फिर मैम वही इसमें कॉमा में मैम ls पाई wc माइनस l। अब्दुल स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। मैम शेयर नहीं कर रही, नेट बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो कौन सा कॉमा यूज कर रहे हो ये मुझे बताओ। मैम इको यूज करें मैम, फिर इसमें देयर आर लिखे हैं मैम, डबल कॉमा इसमें इन्वर्टेड कॉमा में मैम देयर आर, फिर उसका सिंगल कॉमा इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ls, वो बार क्या बोलते हैं मैम, सीधा लाइन को याद नहीं आ रहा, ये बाय wc माइनस l में मैम, फिर फाइल्स डायरेक्टरी इन योर करंट डायरेक्टरी में मैम क्लोज कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से। मैम तुम ठीक बोल रहे हो लेकिन ये गलत है। मैम হয়ে গেছে मैम इको दी हो जाए, इको डबल कोट देयर आर बैक कोट ls पाइप स्पेस wc-l बैक कोट files/folders in the directory। यस मैम, वो बैक कोड वही नाम याद है, वो सिंगल कोड नहीं, वो बैक कोड होगा। यस मैम, वही बैक कोड मैम, बोलने में मिस्टेक हो गया। হ্যাঁ, বাকিটা করেছিস? রান করে দেখ। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে আগে। বাকিটা হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। আচ্ছা, ফিল্টার কমান্ড কি কি আছে রে আমাদের? ফিল্টার কমান্ড মনে আছে? গ্রেপ এন্ড সেট আর मैम हेड टेल हेड टेल আর গ্রেপ আর সেট আছে, গ্রেপ সেট আছে, হেড টেলও আছে। হ্যাঁ। আর আর কাট পেস্ট। ম্যাম কোয়েশ্চেনটা আরেকবার বলুন। ফিল্টার কমান্ড কোনগুলো? হোয়াট আর ফিল্টার কমান্ডস? আচ্ছা গ্রেপ সেট বলা হয়েছে, হেড ম্যাম টেল বলা, ম্যাম পেস্ট আছে, পেস্ট আছে, কাট পেস্ট मैम कट पेस्ट আর শর্ট টিআর। আচ্ছা নেক্সট হেডে যাই আমরা। আচ্ছা এই অবধি কারো কোনো প্রবলেম আছে? বল। मैम একবার রিপিট করুন পুরো এন্টায়ার পার্টটা, মানে হোয়াট আর ফিল্টার কমান্ডস। কি আসতে শোনা যাচ্ছে, কি বলছিস বল। ফিল্টার কমান্ডস, হ্যাঁ ম্যাম। ফিল্টার কমান্ডস হেড টেল কাট পেস্ট শর্ট টিআর
নেক্সট তোর গ্রেপ সেট, এগুলো সব ফিল্টার কমান্ডস। ম্যাম ফিল্টার কমান্ডের আগে যেটা দেয়ার আর ওটা কি হবে ফাইনাল আনসার? কোড। দেয়ার আর ইকো, ডাবল কোট ওপেন, ডাবল কোটস এর মধ্যে দেয়ার আর এর পর স্পেস, দেন ব্যাক কোট, ব্যাক কোটের মধ্যে ls পাইপ wc হাইফেন l, wc স্পেস হাইফেন l, দেন ব্যাক কোট ক্লোজ, দেন স্পেস দিয়ে ফাইল স্ল্যাশ ফোল্ডার্স ইন দ্য কারেন্ট ডিরেক্টরি, ডাবল কোট, এই তো ইকো দেয়ার আর, হ্যাঁ ফাইলস, বাকিটা লিখিস নি, এটা ব্যাক কোটের মধ্যে আছে, এটা সিঙ্গেল কোট নয় কিন্তু, হ্যাঁ, files or folders in the current directory. আচ্ছা এই অবধি কোনো প্রবলেম আছে বল? আচ্ছা নেক্সট ডে তাহলে শুধু কমান্ডের উপরে, যতটা কমান্ড রিভিশন হচ্ছে নেক্সট ডে শুধু কমান্ডের উপরে একটা ছোট টেস্ট নি, 10 মার্কসের অনলি, 10 কি 20 মার্কসের, কি রে 10 কি 20 মার্কসের একটা টেক্সট নেক্সট ডে নেওয়া যাক। কারোর আর কোনো কথা নেই, শুনতে পাচ্ছিস তোরা? অভিরূপ? Yes, ma'am. सुनाई Yes, दे ma'am. रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. We can hear you. আচ্ছা তোরা তো কেউ কোনো আনসারও দিচ্ছিস না। আমরা সবার আনসার দেওয়া উচিত, আমরা লাস্ট আনসার দিচ্ছি। সৌরিন, সৌরিন হ্যাঁ বলুন। দেওয়া যাবে তো টেস্ট? আর কি আছে, না পারলে তো হয়েই যাবে, হেল্প বল। না এটা কোনো ব্যাপার নাকি? তার মধ্যে আরো কমান্ড দিলে তো আরো ইজি, প্রোগ্রাম দিলে অনেক লিখতে হয়, বরং কমান্ড দিলে তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আমি ধরবো, হ্যাঁ মুখে ধরবো, আমি কিন্তু পরীক্ষা নেবো মানে ওই গুগল মিটে ফর্মে করতে দেবো না, মুখে যাকে যেটা ধরবো তাকে সেটা বলতে হবে, তার এগেনস্টে মার্কিং হবে। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হেড কমান্ড। হেড কমান্ডের কাজ কি বল? হেড কমান্ডের কাজ হচ্ছে যে আমাদের একটা ফাইলের টপ থেকে যে কটা লাইন আমরা চাই যে আমরা কাট আউট করতে পারি। সিনট্যাক্স বল। হেড হাইফেন হাইফেন এন ছিল, তারপর দেন দ্য লাইন নাম্বারস, হুম, দেন ফাইল নেম ডট এক্সটেনশন। আচ্ছা তাহলে যদি বলা হয় যে ডিসপ্লে ফার্স্ট 4 লাইনস ফ্রম আ ফাইল, হেড হাইফেন এন 4, ওই হাইফেন এন এর হিসেবে মনে পড়ছে না, যেটা হাইফেন এন ছিল সামথিং, ওটা মাইনাস এন ছিল, ওই হাইফেন মাইনাস এন হলো হেড হাইফেন এন, শুধু মাইনাস, হ্যাঁ মাইনাস -4 and the text file name. Hyphen n, then number of lines 4, then file name. Yes, ma'am. Next, এবার একজন বল টেল কমান্ডের কাজ কি বল? मैम वो last 10 lines. last 10 line by Last default 10 and lines. we can adjust it by putting the values. আচ্ছা ডিফল্ট যদি আমরা কোনো লাইন নাম্বার না দিই তাহলে কতগুলো last 10 লাইন lines. ম্যাম লাস্ট 10 lines. Ma'am, last 10 lines. আর এর জন্য তোর হেডের জন্য First 10 10 lines. lines. 10 lines. First 10 lines. আচ্ছা যদি বলা হয় যে 4th লাইন অনওয়ার্ডস ডিসপ্লে করতে, then how tail plus 4 file name dot txt tail plus 4 plus 4 plus 4 and file Then name file dot name. txt.
আচ্ছা, সাপোজ ধর বলা হয়েছে একটা ফাইল এক্সিস্ট করে, ওকে, সাপোজ ধর a.txt তে একটা ফাইল আছে, a.txt তে কিছু মানে কন্টেন্ট আছে আর এই ফাইলটাতে। তো তোকে বলা হয়েছে ফার্স্ট 3 লাইনে যত স্মল লেটার আছে সেগুলোকে ক্যাপিটাল লেটারে কনভার্ট করতে হবে। কিভাবে লিখবি? কনভার্ট অল স্মল letters into capital in first 3 lines in a.txt file. How to write this? a.txt ম্যাম ফার্স্ট তিনটে লাইন তো ম্যাম প্রথমে হেড Ma'am, translate to TR command. স্পেস 3 দেন ফাইল ডট টিএক্সটি, দেন এখান থেকে ফার্স্ট তিনটে লাইন এক্সট্রাক্ট করবো, দেন পাইপ অপারেটর দিয়ে ম্যাম টিআর করে আমরা আপার কেসে কনভার্ট করবো। টিআর ফার্স্ট সিঙ্গেল কোটসের মধ্যে স্মল এ টু জেড থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে, তারপর স্পেস দিয়ে আবার সিঙ্গেল কোটসের ভিতরে ক্যাপিটাল এ টু জেড, এটা আমরা করতে পারি। অথবা টিআর দেওয়ার পর আমরা থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন কোলন লোয়ার কোলন থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ সিঙ্গেল কোট ক্লোজ স্পেস দিয়ে সিঙ্গেল কোট থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন কোলন আপার কোলন থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ সিঙ্গেল কোট ক্লোজ। একদম কারেক্ট। বল আর কারো এটা কে কে বুঝতে পারিসনি বল। ম্যাম একটু প্রেজেন্ট করে করে দেখালে বেটার হবে। প্রেজেন্ট করে দেখা। ইয়েস ম্যাম। যে কোনো একটা ফাইল নে, যে কোনো একটা ফাইলের ফার্স্টে 3টে লাইনে টেক্সটটাকে চেঞ্জ করে দেখা। ওকে ম্যাম, ট্রাই করছি। টিআর কমান্ডের কাজ কি রে? ট্রান্সলেট ক্যারেক্টার্স। ট্রান্সলেটিং ক্যারেক্টার্স। ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল জেড দে ওটা। ইয়েস ম্যাম। ফার্স্টে দেখ হেড হাইফেন এন 3 ফ্যাক্টোরিয়াল ডট এসএইচ এটা দিয়েছে, তাহলে ফ্যাক্টোরিয়ালের প্রথম 3টে লাইন স্মলে আছে দেখাচ্ছে। এবার এর সাথে পাইপ দিয়ে টিআর কমান্ডকে অ্যাড করেছে। টিআর কমান্ড মানে যখনই আমাদের কেস চেঞ্জ করতে হচ্ছে, মানে ট্রান্সলেটিং ক্যারেক্টার করতে হচ্ছে, ক্যারেক্টারকে ট্রান্সলেট করতে হচ্ছে। কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সলেট করছি? স্মল থেকে ক্যাপিটালে, স্মল এ টু জেড দেন ক্যাপিটাল এ টু জেড। সমৃদ্ধি? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা যদি বলা হতো লাস্ট 3টে লাইনের জন্য যদি বলা হতো তাহলে অভিরূপ বলবি না, অন্য কেউ বল, বলবি না। हम हेड के प्लेस पे बस टेल कर देते हो। শ্বেতা দিখাও, करके दिखाओ। एक मिनट স্টপ শেয়ারিং করছি ম্যাম। হ্যাঁ তুই স্টপ কর। ট্রান্সলেট ম্যাম ওটাতে যেটা আরেকটা মেথড আছে লোয়ার আপার লেখাতে, ওটা যেটা ওই কোলনের মধ্যে থাকবে, ওটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে, ওটাও কি সিঙ্গেল কোটে থাকবে তো? ওটাও সিঙ্গেল কোটে দিবি। হ্যাঁ আচ্ছা। থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কোলন লোয়ার কোলন দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ, কোলন লোয়ার কোলন আপার কোলন দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ। এটাও হয়। শ্বেতা? यस मैम 1 मिनट कर रहे हैं।
আজকে লাস্ট কাট অবধি করাবো, হ্যাঁ পরের দিন কাট অবধি 10 মার্কসের একটা এক্সাম নেব, মুখেই জিজ্ঞাসা করবো সবাইকে, 2টো করে কোয়েশ্চেন করব রোল নাম্বার ধরে। তারপর বাকি যে কমান্ড গুলো বাকি রইলো আমাদের ডিভিশন করতে, বাকিগুলো श्वेता दिखा रहे हो? मैम प्रेजेंट करने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट, मेरा नेट शायद स्लो है। 1 मिनट, हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं मैम। 1 मिनट। नहीं तो तुम रन करके कमांड चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। ओके रन मैम। करके आए तो ठीक आए तो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो कमांड। ओके मैम। अच्छा সমৃদ্ধি কোয়েশ্চেন বলবি একটা? সমৃদ্ধি হ্যাঁ ম্যাম বলুন। What is the use of cut command? ম্যাম কাট কমান্ড মানে ফিল্ডস কাট করে, কলামস কাট করে, ভার্টিক্যালি হরাইজন্টালি। ভার্টিক্যালি কাট করে। হ্যাঁ। সিনট্যাক্স বল। যদি ভার্টিক্যালি কাট করতে চাই তাহলে কাট স্পেস হাইফেন সি। হাইফেন সি। আর ফিল্ডস যদি কাট করতে চাই তাহলে মাইনাস মানে হাইফেন এফ। হাইফেন এফ। আচ্ছা সাপোজ ধর তুই ফিল্ড কাট করতে চাইছিস, তাহলে কিভাবে ফিল্ডটাকে কাট করতে পারি আমরা? আমরা একটা employee.lst একটা ফাইল করেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ। প্রথমে আছে এমপ্লয়ি নাম্বার, দেন এমপ্লয়ি নেম, দেন ডেজিগনেশন, এইভাবে আছে, ঠিক আছে? তো সাপোজ আমরা এমপ্লয়ি নাম্বার আর এমপ্লয়ি নেম এই দুটো ফিল্ডকে কাট করতে চাই, কিভাবে লিখবো? ফার্স্টে এমপ্লয়ি নাম্বার, দেন এমপ্লয়ি নেম, দেন ডেজিগনেশন, স্যালারি, চারটে ফিল্ড আছে। ফার্স্টে দুটো ফিল্ডকে কাট করতে চাই, কিভাবে লিখবো? ম্যাম একবার ট্রাই করছি আমি। আচ্ছা ট্রাই কর। ফার্স্টে দুটো ফিল্ডকে কাট করতে চাই, মাঝের দুটো ফিল্ডকে কাট করতে চাই, মানে সেকেন্ড আর ফোর্থ এই দুটো ফিল্ডকে কাট করতে চাই, কিভাবে লিখবো? অন্য কেউ বলতে পারিস? ফার্স্ট আর সেকেন্ড ফিল্ডকে কাট করতে চাই, কাট করে অন্য আরেকটা ফাইলে স্টোর করতে চাই। আর সেকেন্ড আর ফোর্থ ফিল্ডকে কাট করতে চাই, করে অন্য আরেকটা ফাইলে স্টোর করতে। ম্যাম ফার্স্ট আর সেকেন্ড যদি হয় তাহলে কি ওই কাট স্পেস মাইনাস ডি ডাবল কোটসে ডেলিমিটার দিলাম 5, তারপর হাইফেন এফ দিলাম 1,2 emp1.lst। ঠিক, এই অবধি ঠিক বলেছিস। এবার এটাকে যদি অন্য একটা ফাইলে স্টোর করতে চাই, কি লিখবো এরপর? এটার পর একটা পাইপ দেব আর টি কমান্ড দিয়ে কোনো ফাইলে স্টোর করে নিতে পারি। সাউন্ডে আসতে হয়ে যায় কেন শেষে? হ্যাঁ ঠিকই তো বলছি। হ্যাঁ তো হ্যাঁ নিচে হয়ে গেছিল ইয়ারফোনটা। তাই বল, আমি বলছি বলতে বলতে ফাইলের নামটা তো আসতেই হয়ে গেল একেবারে। হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস তো। আচ্ছা টি কমান্ড দিলে ফাইলটা তো স্টোর হলো আর ওটা আউটপুট সেভ হয়ে গেল। আচ্ছা আমি ডিসপ্লে করতে চাইছি না, শুধু একটা ফাইলে স্টোর করতে চাইছি, কিভাবে করব? ক্যাট কমান্ড দিয়ে হবে। ক্যাট আবার ক্যাট? হ্যাঁ আবার ক্যাট দেবো? আবার ক্যাট দেবো? ম্যাম রিডিরেকশন সিম্বল ইউজ করব। হ্যাঁ ম্যাম গ্রেটার দ্যান ও সিম্বল। হ্যাঁ হ্যাঁ রিডিরেকশন সিম্বল দিয়ে রিডিরেকশন সিম্বল দিয়ে ফাইলের নেম ডট এক্সটেনশন, তাই তো? এক্সটেনশন। আচ্ছা কাট কমান্ডে ফার্স্ট আর সেকেন্ডটা বলেছি, এবার বল ফার্স্ট টু ফোর্থ। সাপোজ ধর এরকম 6টা কলাম আছে, সেকেন্ড টু ফোর্থ আমরা তুলতে চাইছি, কাট করতে চাইছি, কি করে লিখবো? সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ। cut minus space minus hyphen c space second to fourth D hyphen D hyphen C Yes. है सर पास D hyphen delimiter okay hyphen d for field
हाइफन डी इज फॉर डेलीमीटर। हाइफन डी के बाद हम डबल कोट्स में एक डेलीमीटर देते हैं। डेलीमीटर मतलब फाइल कौन सा डेलीमीटर से सेपरेटेड है, कॉलम। ऑल द कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय व्हिच डेलीमीटर, देन we have to write cut space hyphen d then the delimiter within double quote। तारपर उसके बाद बताओ। Then hyphen f and then after that ma'am 2 to 4 then 2 hyphen 4 will write and then file name। अच्छा, now suppose we want to print column 2 and 4th to onwards। Ma'am then we'll write cut hyphen d then delimiter then hyphen f then comma and then after this we quote to last। Quote to last, quote to last कैसे? And then we write 4 hyphen and then space then अच्छा, suppose we want to print instead of fields we want to extract columns। How to write this? We want to extract columns। cut We want to all hyphen c dash c one means which from which column to which column we have to cut and the file name। which column to which column, range of column कैसे लिखेंगे हम? Ma'am, one is supposingly from 1 to 4 and 7 to 10। So 1 dash 4 comma 7 dash 10 emp.lsc or any file name। हाँ ठीक है না এখানে ডেলিমিটার লাগবে না? না, কলাম কাট করার সময় আমরা হাইফেন সি দিচ্ছি, এখানে ডেলিমিটার দিই না। ফিল্ড কাট তার করার মানে সময় কাট স্পেস মাইনাস হাইফেন সি আর 1,2 কিছু দিলাম ফাইল নেম। হ্যাঁ, আমরা রেঞ্জ যদি একটা রেঞ্জ হয় তাহলে একটা রেঞ্জই দিলাম, যদি মাল্টিপল রেঞ্জ হয় মাল্টিপল রেঞ্জ সেপারেটেড বাই কমা দিয়ে আমরা লিখলাম, লিখে দিয়ে স্পেস দিয়ে ফাইল নেম। সাপোজ ধর লাস্টে বলা আছে যে লাইন নাম্বার কলাম নাম্বার 20 অনওয়ার্ডস, তাহলে লাস্টে কমা দিয়ে 20 হাইফেন স্পেস দেন ফাইল নেম। লাস্টে যদি কিছু স্পেসিফাই করা না থাকে যে লাস্ট কলাম কত অবধি আমাকে রিট্রিভ করতে হবে, কাট করতে হবে, তাহলে হাইফেন দিয়ে আমরা বাকিটা ব্ল্যাঙ্ক ছেড়ে দেবো, ব্ল্যাঙ্ক ছেড়ে স্পেস দিয়ে ফাইল নেম দিয়ে দেবো। ঠিক আছে। আচ্ছা, কাট কমান্ড অবধি কোনো কোয়েরি আছে বল? কাট কমান্ড অবধি কোনো কোয়েরি আছে? ইয়েস অর নো? আমি ধরে নিলাম নেই, তাহলে কেউ কিছু বলছিস না মানে কারোর কাট কমান্ড অবধি কোনো কোয়েরি নেই। তাহলে নেক্সটে আমরা বাকিগুলো করব, পেস্ট, শর্ট, গ্রেপ, সেট, এগুলোই বাকি রয়েছে আমাদের। আর একটা ভাইবা নেব, কমান্ডের ওপরেই রান করে দেখাতে হবে। অ্যাটেন্ডেন্স নেবো, দাঁড়া, অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার পরে তারপরে লগ আউট করবি। আচ্ছা, রোল নাম্বার আমি মার্কআউট রোল নাম্বার থেকে ধরছি। হ্যাঁ, মার্কআউট রোল নাম্বার 2